effective demand and the purchasing power এর ব্যাপারটা demand আসলে so willingness to buy something is not demand. When we have the purchasing power, we call that we have a demand. So effective demand bolte amra demand is a schedule of different kinds of commodity that buyers will purchase at different prices at a given time and place. So the law of demand formalizes the relationship between quantities purchased and alternative prices. The lower the price, the more will be purchased and vice versa. So the law of demand এটা আমরা দেখি এবং law of demand টা আমরা demand curve টা আমরা কোথা থেকে পাই সেটা আমরা আগের ক্লাসে বলি নাই কিন্তু বাট আমরা জানি যে demand curve টা আমরা consumers equilibrium থেকেও আমরা পাই তো law of demand result from the consumers attempt to maximize their satisfaction given limited incomes in a market where there are many product alternatives. So consumers equilibrium যেখানে আমরা দেখেছি যে the consumers equilibrium যখন price change হয় we get a downward sloping demand curve. So আমরা ওগুলোর মধ্যে আর যাচ্ছি না. So however the demand curve can be derived from using the concept consumers equilibrium and where there is a price change. আমি তোমাদের যদি বলি price change এর মাধ্যমে consumer equilibrium এর মাধ্যমে কিভাবে demand curve draw করতে পারি বা derive করতে পারি তোমরা ইজিলি তোমরা এটা বের করে নিয়ে আসতে পারবা আচ্ছা এগুলো তোমরা আগে পড়েছো এর মধ্যে যদি কোনো কিছু মনে হয় যে তোমরা পড়ো নাই বা বুঝতে পারছো না সেটা আমাকে বলবে সো এখানে আমাদের মেইন যে জিনিসটা আলোচনার মধ্যে আসছে দ্য ল অফ ডিমিনিশিং মার্জিনাল ইউটিলিটি সো হোয়াট ইজ দ্য ল অফ ডিমিনিশিং মার্জিনালিটি you know that যে যত we consume more of a good the marginal utility diminishes so there are two reasons why the law of demand operates one is the substitution effect when a good price fall but decline করে say beef price relative to substitute good such as chicken. As a result of substitution effect, the consumer will substitute the relatively cheaper food. অর্থাৎ বিফের দাম যদি কমে তাহলে বিফ বেশি কিনবে রিলেটিভ টু চিকেন সো বিকজ চিকেন এখানে দেশি চিকেনের কথা বলা হচ্ছে সো বিফের দাম কমলে সাবস্টিটিউট চিকেনের পরিবর্তে বিফ বেশি কিনবে অ্যাট দ্য সেম টাইম পারচেজিং পাওয়ারের ব্যাপারটা আসবে যখন রিস্ক ইনকাম এফেক্টের ব্যাপারটা যখন আসবে of a price change on the other hand suggests that income effect কি দেখাচ্ছে price of good declines the consumer's real income increases for most of food some of the increased income would then be sent to purchase more of the product whose price has fallen so income effect এবং substitution দুটো এফেক্টের কারণে we get a downward sloping demand curve and from the consumer's equilibrium আমরা এই ডাউনওয়ার্ড স্লোপিং ডিমান্ড কার্ভটা আমরা বের করে নিয়ে আসতে পারি so a price change has two effects which results a downward sloping demand curve এগুলো আমাদের জানা জিনিস এবং আমরা মাইক্রো ইকোনমিক্স এগ্রিকালচার ইকোনমিক্সে আমরা এই কনসেপ্ট গুলো সব সময় আমরা ব্যবহার করব আচ্ছা সাপ্লাই শিডিউলটা আমরা কিভাবে পাই differing quantity that will be offered for sale at different prices at a given time and place law of supply is the relationship that exists between prices and quantity offered to the market. The higher the price, the more will be offered for sale. So we have already discussed this thing. The equilibrium price is derived using our demand curve and supply curve, that is the market equilibrium. Okay. Elasticity demand আমরা আলোচনা করেছি. So price elasticity is a measure of responsiveness of quantity supply and demand to change in prices. So it can be elastic, it can be inelastic, or it can be unit. So price elasticity of demand for a product is primarily determined by the number of substitute for it. এটা আমরা last class আলোচনা করেছি এবং necessities of few substitutes like salt have less highly inelastic demand curves অর্থাৎ vertical আমরা demand curve পাই but marketing activities such as transportation storage processing can alter the elasticity of demand of food product by increasing or decreasing the number and the availability of substitutes for the consumer. So we mentioned this thing using our different example দিয়ে আমরা এগুলো আলোচনা করেছি in our last class. The development of new product may change the substitutability of a product for another and making the demand curve more or less elastic. We have also covered this. Advertising may also provide new information for the consumer, making demand more elastic, or it may convince shoppers there are no good substitutes for a particular brand
making it demand less elastic. So branding, advertising, এই ব্যাপারগুলো ইলাস্টিসিটিকে প্রভাবিত বা ডিটারমিনেন্ট হিসেবে কাজ করে। What is cross price elasticity? Refers to the effect of a price change of one commodity on the quantity demanded of another product. It is useful to classify related food products as other complements or substitute হতে পারে like beef and chicken, complement হতে পারে gur and tea and sugar. So they are eaten together, and if an increase in the price of one decrease the consumption of the other. এগুলো আমরা আলোচনা করেছি। সো আমাদের ইনইলাস্টিক ডিমান্ড কার্ভ যেটা সেটা আমরা দেখেছি, এবং ইলাস্টিক মোর ইলাস্টিক হচ্ছে ফ্ল্যাটার স্লোপ কার্ভ, আর লেস ইলাস্টিক হলে it will be more steep. We covered this thing. এখন আমাদের সাপ্লাই ইলাস্টিসিটি আলোচনা করেছি। So the same supply elasticity framework can be applied to supply and commodities that are very responsive to price change. সেটা more elastic, less elastic হয় যেটা price change কম। Time is a factor যেটা important consideration যেটা সাপ্লাইকে প্রভাবিত করে, এবং আমরা শর্ট রান, ইন্টারমিডিয়েট রান, লং রানে আমরা দেখেছি যে কিভাবে it is useful in price analysis to distinguish between the short run, intermediate and long run. Supply curve in short run কিরকম হচ্ছে, is more steeper short run curve, and fresh fruit and vegetables at harvest time illustrates the short run pricing process. These stock of goods exists. Costs that have been previously made in its production will not influence price. সুতরাং বাড়ুক কমুক একই দামে সেটা বিক্রি হবে। So in the long run, it can be changed. This may be years. Fruit orchard-এর উদাহরণ দিয়েছিলাম, fruit orchard, আমের বাগান, fruit orchard-এর কথা বলে, that can take several years to bear fruit and reach maturity. This period will be shorter for grains, where land, equipment and management could be shifted from one crop to another. অর্থাৎ আমি যদি ক্রপ প্রোডাকশনে যাই সেটা শিফট করা সম্ভব, সেটার তুলনায় একটু কম সময় লাগবে, অর্থাৎ ধান উৎপাদন থেকে পাট উৎপাদনের সময় একটু কম লাগবে, কিংবা অর্চার্ড, ফ্রুট অর্চার্ডে আরেকটু বেশি সময় লাগবে। So it will be not that easy to shift resources from one line of production to another line of production. তো লং রানে আমাদের এই টাইম ফ্রেমটা আমাদেরকে উৎপাদনকে প্রভাবিত করছে। ওকে, ইন্টারমিডিয়েট গুড হচ্ছে the impact of ইন্টারমিডিয়েট গুড হচ্ছে যে গুডগুলো আমাদের অল্প সময়ের মধ্যে আমরা প্রোডাকশন, লাইভস্টক উদাহরণ দেওয়া হয়েছে যে লাইভস্টক প্রডিউসার ক্যান ইনক্রিজ অর ডিক্রিজ দ্য নাম্বার অফ অ্যানিমালস গোয়িং টু মার্কেট ডিপেন্ডিং অন দ্য price that is offered. So a grain producer or marketing firm can sell additional grain out of storage if the prices are attractive, or keep the grain in storage if the price is not attractive. So these are the time frame এ আমরা সাপ্লাই কার্ভ স্টিপার হবে নাকি ফ্ল্যাটার হবে, নাকি রেসপন্সিভ টু প্রাইস চেঞ্জ হবে নাকি রেসপন্সিভ টু প্রাইস চেঞ্জ হবে না, মানে একেবারে elasticity is equals to 0 হবে, সেই জিনিসটা আমরা আলোচনা করেছি। So application of supply and demand আমরা আলোচনা করতে গিয়ে যখন বলেছি যে we get a inelastic supply and demand curve for agriculture. Why? We already mentioned that that the unpredictability of the food supplies, অর্থাৎ weather condition হতে পারে, disease and other factor, agriculture food productionটা বাড়ানো কমানোটা অতটা ফুড প্রোডাকশনটা অনেকটা হ্যাম্পার হতে পারে, এবং এটা এই কারণেই দেখা যাচ্ছে ডিমান্ড ইজ ইনইলাস্টিক, যেটা বলেছি মোস্ট কেসেস ডিমান্ডটাকে মোর ইলাস্টিক করা যায় না, এগ্রিকালচার গুড ডিমান্ড ইজ ইনইলাস্টিক, এন্ড সাপ্লাই ইলাস্টিসিটিও সেইভাবে ইনইলাস্টিক আমরা বলছি। So because of the inelastic curves, shift in the either demand or supply will result in proportional larger price change. So in turn, instability of farm incomes is directly related to unstable farm price. So this is a very important thing. So you note down that in the inelastic supply and demand curve for agriculture and the unpredictable changes in food supplies as a result of weather conditions, disease and other factors. Because of inelastic curve, demand and supply inelastic curve হওয়ার কারণে, যার কারণে shifts in either demand or supply যেটাই shift করুক না কেন will result in proportionately larger price change. So তার ফলে price change টা হবে অনেক larger,
And in turn, instability of farm incomes is directly related to unstable farming. যদি অনেক বেশি প্রাইস চেঞ্জ হয় তাহলে ফার্ম ইনকাম বাড়বে কমবে অ্যাকর্ডিংলি। সো আমরা দেখতে পাচ্ছি ইনইলাস্টিক সাপ্লাই, এই জন্য আমরা ইলাস্টিসিটির কনসেপ্ট এনেছি, বিকজ আমরা দেখতে চাই যে এগ্রিকালচারে সাপ্লাই ইলাস্টিসিটি কেমন এবং ডিমান্ড ইলাস্টিসিটি কেমন। এখন বেসড অন দিস ফ্যাক্টস আমরা লাস্ট ক্লাসে আরো আলোচনা করেছি, এই চ্যাপ্টারটা মোটামুটি এই জিনিসগুলো কভার করেছি, যে farmers their return are higher when poor weather reduces yield than when good weather produces high yields. এবং এই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে লার্জ ক্রপ যখন হচ্ছে ফার্মার্স আর পেনালাইজড, and small crop হলে farmers are rewarded. এই জন্য বলা হয় large crop penalty and small crop reward. So it is sometimes observed that farmer returns are higher when poor weather reduces yield than when good weather produces high yields. এটা আমরা আলোচনা করেছি এবং এখান থেকে আমরা আরো এটা বলেছি, ফার্মার্সরা অলওয়েজ কস্ট প্রাইস স্কুইজের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, নতুন টেকনোলজি আসে, নতুন টেকনোলজির সাথে অ্যাডজাস্ট করছে। সো ফার্মার্সরা তারা সবসময় তারা কস্ট প্রাইস স্কুইজের মধ্যে দিয়ে গিয়ে নতুন টেকনোলজি অ্যাডপ্ট করে, এবং যারা ফার্স্ট অ্যাডপ্ট করছে, যারা ইনোভেটর, যারা অ্যাডপ্ট করছে, তারা কি করছে, দে গেট দ্য বেনিফিট। সো হু বেনিফিটস ফ্রম কস্ট রিডিউসিং ফার্ম টেকনোলজি? ফার্ম টেকনোলজি যখন কস্ট রিডিউসিং ফার্ম টেকনোলজি হয় তখন কি হয়, সাপ্লাই কার্ভ শিফটস লেফটওয়ার্ড রাইটওয়ার্ড। সো সাপ্লাই কার্ভ শিফটস রাইটওয়ার্ড, তার মানে প্রাইস কমে যাচ্ছে। সো প্রাইস কমে যাওয়া মানে হচ্ছে যে হু গেটস দ্য বেনিফিট, কনজিউমার দ্য গেটস দ্য বেনিফিট। আর কি হচ্ছে, সামটাইমস আপনাদের ফার্মার্স রিসিভ লেস বেনিফিট ফ্রম নিউ output increasing agriculture technology than consumer, এবং new farming techniques and technology shift the farm supply curve rightward as price fall along the inelastic demand curve. Along inelastic demand curve সবসময় আমাকে মাথায় রাখতে হবে। সো ডিমান্ড কার্ভটা একেবারে পারফেক্টলি ইনইলাস্টিক না, ইনইলাস্টিক ডিমান্ড কার্ভ, তার মানে প্রাইস যদি সামান্য কমে কোয়ান্টিটি ডিমান্ড অনেক বাড়বে, বা সাপ্লাইটা নরমাল, সো দের ইজ এ সাপ্লাই কার্ভ যদি ডাউনওয়ার্ড রাইটওয়ার্ড শিফট করে, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে টোটাল রেভিনিউ উইল ফল। সো টোটাল রেভিনিউ আগে যাচ্ছিল তার তুলনায় এখানে কমে আসছে। সো যারা নিউ ইনোভেটর্স তারা ইনস্ট্যান্ট যে তারা বেনিফিটটা পাবে, বাট যারা কস্ট প্রাইসে স্কুইজ করে অ্যাডজাস্ট করতে করতে যাদের সময় লাগছে, তারা টেকনোলজির সাথে অ্যাডজাস্ট করে যারা যে প্রাইসে বাজারে দ্রব্যটা আনছে, সেখানে দেখা যাচ্ছে তারা বেনিফিটটা সেই অংশ পাবে না, বাট স্টিল তারা নতুন টেকনোলজির সাথে অ্যাডাপ্ট করে নিবে। বাট এই কেসটা ইজ লিটল বিট ডিফারেন্ট, এবং এটাকে এগ্রিকালচার ট্রেড মিল বলছি আমরা। It is called the agriculture, this has been called agriculture trade mill because of the farmers' constant need to adopt new technology that benefits food consumers more than the producers. We have discussed this thing. So does this mean farmers should resist the development of new adoption, new technology? Now, since many of these techniques are developed in the farm, new input sector, university farmers cannot control them. সো তাদের অ্যাডজাস্ট করতেই হচ্ছে টেকনোলজিকে, এবং এটার ফলশ্রুতিতে একটা পর্যায়ে গিয়ে তারা এটাকে এটার সাথে অ্যাডজাস্ট করে এবং লং রানে কস্ট প্রাইস স্কুইজের মাধ্যমে নর্মাল একটা প্রফিট তারা পেয়ে থাকে। আলটিমেটলি বেনিফিটটা চলে যায় হচ্ছে কনজিউমারদের কাছে, বা যারা হয়তো নতুন ইনোভেশন, যখন নতুন টেকনোলজি অ্যাডাপ্ট করেছে, নতুন দ্রব্যটা বাজারে আনছে, সেই দ্রব্যটার বেনিফিটটা বাজারে আসার কারণে তারাই সেই সুবিধাটা পাচ্ছে। ওকে, এখন কথা হচ্ছে প্রফিট, এই 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 কনসেপ্টটা আমরা দেখলাম, এবং এখানে আমরা ট্রেডের কেসটা আমরা দেখবো। ট্রেডের কেসটা হচ্ছে ফুড এক্সপোর্টস আর ডিমান্ড শিফটার, মানে ফুড এক্সপোর্ট হচ্ছে তার মানে ডিমান্ড শিফট করছে ফর আ কান্ট্রি, while food imports are a supply shifter. So trade can affect the elasticity of demand for a farm product because of the large number of countries competing in foreign trade. The export demand of a farm product is usually more elastic than the US home demand curve. So therefore, as more of a farm product is exported, as its elasticity of demand increases, many analysts now believe that the demand for US farm products that have large exports market has moved from inelastic to
ইলাস্টিক। আমরা এই কনসেপ্টটা, এই প্যারাগ্রাফটা আমরা পরে আবার আলোচনা করব, আমাদের ট্রেড চ্যাপ্টারে যখন যাব তখন আমরা আরেকটু ডিটেইলে যাব, বাট আমরা এখানে একটু মেনশন করে দিলাম ট্রেড কিভাবে ফুড প্রাইসকে প্রভাবিত করতে পারে। সো আমরা সিলিং অ্যান্ড সিলিং, প্রাইস ফ্লোর আমরা আলোচনা করেছি। প্রাইস ফ্লোর আর সামটাইম ইউজ ফর গভর্নমেন্ট টু সাপোর্ট ফার্ম প্রাইস সিলিং আর ইউজ ফর বাই গভর্নমেন্ট টু প্রিভেন্ট ইনফ্লেশন। এবং এটার ফলশ্রুতিতে কি কি প্রভাব হচ্ছে সেই জিনিসগুলো আমরা আলোচনা অলরেডি করেছি, এবং আমরা দেখেছি প্রাইস ফ্লোর জেনারেট সারপ্লাস ফর দ্য ইকোনমি, এবং এর ফলে এগ্রিকালচার যখন এই ফ্লোর প্রাইস দেওয়া হয় তারা শর্ট রানে ফার্মাররা বেনিফিট হয়, বাট রিসোর্স অ্যালোকেশন একটা প্রবলেম হয়, এবং এটা প্রাইস যদি বেশি হাই হয় ইট ইনকারেজ ইম্পোর্ট, এবং এই ইম্পোর্টটা যখন আসে ডোমেস্টিক প্রডিউসারদের জন্য, যারা প্রডিউস করছে তাদের জন্য কম্পিটিশনে তারা টিকে থাকতে পারবে না। সো দিস ইজ ইনএফিসিয়েন্সি অ্যারাইজ করতে পারে। সো মানে ইনএফিশিয়েন্ট রিসোর্স অ্যালোকেশন, যেটা মিসইউজ অফ এলোকেশন অফ রিসোর্সেস টেকস প্লেস when the government intervened through price floor system, through price floors. সো এই প্রাইস ফ্লোরের মাধ্যমে আমরা দেখতে পাচ্ছি ইনএফিসিয়েন্সি অ্যারাইজ করতে পারে। দেন এই মানে ওয়াই গভর্নমেন্ট ইন্টারভেনশন ইজ নট ডিজায়ারেবল, এবং এই ইন্টারভেনশনের মাধ্যমে কিভাবে ইনএফিসিয়েন্সি এবং রিসোর্স অ্যালোকেশনকে প্রভাবিত করে তোমাদেরকে বললে তোমরা এটা এক্সপ্লেন করবে ইউজিং দ্য প্রাইস ফ্লোর এন্ড প্রাইস সিলিং, যে কনসেপ্ট সেটা। সো প্রাইস সিলিংটা আমরা বলেছি স্টোরেজ হতে পারে, শর্টেজ হতে পারে, ব্ল্যাক মার্কেট হতে পারে, ওয়ার টাইম, এই সমস্ত কারণে প্রাইস সিলিং দিয়ে দেয়। এই সিলিং এর বাইরে গভর্নমেন্ট কিভাবে ফার্মারদের দ্রব্য এর প্রাইসের উপরে উঠতে পারবে না, এবং উঠলে গভর্নমেন্ট তার তুলনায় during wartime, other time, the government and the public often see the problem as how to keep prices from rising too fast or too high. আমি একটু ফাস্ট গেলাম জিনিসটা, as you know, যে আমরা এই কনসেপ্ট গুলো আমরা অলরেডি আগের ক্লাসে আমরা আলোচনা করছি। সো আমি ফার্স্ট গেছি। আই হোপ তোমাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে বলতে পারো, বাট আই হোপ ইউ উইল হ্যাভ নো প্রবলেম, কারণ এগুলো আগের ক্লাসেরই জাস্ট একটু রিভিউ করলাম এই জিনিসটা। সো এইটুকু গেল আমাদের আগের লেকচার। এখন আমরা যেটা পড়বো সেটা হচ্ছে নতুন চ্যাপ্টার শুরু, একটু আলোচনাটা করলাম, তাতে তোমাদের একটু, তোমরা মনে হয় ঘুম থেকে উঠে ক্লাসে আসতে তোমাদের একটু সময় লেগেছে, বাট যাই হোক যেটাই হোক তোমরা একটু মনোযোগটা, আগের লেকচারটা একটু মাথায় নিয়ে তোমরা ক্লাসটা শুরু করো। তাহলে আমরা আমরা যেটা আলোচনা করেছি, আমি তোমাদের বলেছি তোমরা পিয়ারসনের বই থেকে তোমরা এটা পাশাপাশি এই চ্যাপ্টারটা দেখে নিবা। এটা হচ্ছে বেসিক মাইক্রো ইকোনমিক্স, সেই কনসেপ্ট গুলাই। এখন আমরা এই কম্পিটিশন ইন ফুড মার্কেটে যে কম্পিটিশন, we'll discuss this from chapter 9 from Cole's book. দেখো আমি রেফারেন্সটা কিন্তু এখানে লিখেই দিয়েছি, সো you write down the reference from chapter 9 থেকে আমরা আমাদের এই চ্যাপ্টারটা শুরু করছি। ওকে, নাও স্টার্ট দ্য চ্যাপ্টার, নিউ চ্যাপ্টার। Competition হচ্ছে plays a number of important roles in market economy. Competitive behavior helps organize economic activity and answer the basic question. So competition plays a number of important role in market economy, and competitive behavior অত্যন্ত desirable. Competitive behavior helps organize economic activity and answer the basic question: what to produce, how much to produce, how to produce, and how to distribute goods and services. So competitive activity also produces a set of prices that influence buyers and sellers' behavior and resource allocation throughout the market. So competitive activity produce a set of price that a price to competitive যদি হয়, they produce a set of prices that influence buyer কেও influence করবে, seller কেও influence করবে behavior কে, and thus resource allocation কেও এটা মার্কেট রিসোর্স অ্যালোকেশন সেই ব্যাপারটাকে প্রভাবিত করবে, ইনফ্লুয়েন্স করবে। So that is why competition is very important. So competitive activity is an important agent for change in food markets. এখন আমরা ফুড মার্কেটের কনটেক্সটে বলি competition, as it stimulates low cost organization and the development of new technology, products, and marketing strategies. So here competitive activity is important agent for change in food markets, as it stimulates
low cost organization কে stimulate করছে, and the development of new technologies, products, and marketing strategies. We focus on food sector. অর্থাৎ এগ্রিকালচারের মধ্যে ফুড একটা ইম্পর্টেন্ট এরিয়া। সো ফুড সেক্টরের ক্ষেত্রে এই জিনিসটা আমরা কম্পিটিশনটা কিভাবে রোল প্লে করছি। এখন ফার্স্ট হচ্ছে কম্পিটিশনের প্রথম, the concept perfect competition. Perfect competition is often referred to as a pure or atomistic competition. Each seller's size is too small relative to the market as a whole, that they have no appreciable effect on price. So perfect competition এর সবচেয়ে ভালো দিকটা বলবো যে প্রত্যেকটা তার সেলারের সাইজ ইজ টু স্মল রিলেটিভ টু দ্য মার্কেটের তুলনায় সেলারের সাইজ ইজ টু স্মল, যে দে হ্যাভ নো অ্যাপ্রিসিয়েবল এফেক্ট অন প্রাইস কি তারা কোনোভাবে সেভাবে প্রভাব ফেলতে পারে না এককভাবে, individually. So a market is said to be perfect if it satisfies the following conditions. তাহলে কি কন্ডিশনটা? There are a large number of buyers and sellers, তোমরা এটা জানো, of no one of which large enough to influence price through its action alone. Number two, there are no product differentiation. Buyers do not have a preference for one seller's product over another's. This does not mean that there is no differences in quality. However, products of like quality will not be differentiated by branding or advertising. Different থাকবে, but branding or advertising এর মাধ্যমে এটাকে products of like quality will not be differentiated by branding or advertising এর মাধ্যমে আলাদা করা যাবে না, ডিফারেন্ট থাকতে পারে। সো একই জিনিসকে আলাদা করা যাবে। সো এটা হচ্ছে হোমোজিনাস প্রোডাক্ট, যে কনসেপ্টটা তোমরা পড়ে এসছো মাইক্রোতে, সেটাই। Firms are free to enter and leave the market without significant technological, legal, financial, or other obstacles. For all buyers and sellers have equal knowledge of all prices and the factors that affect market conditions. In addition, they will utilize the information in an economically rational manner so as to maximize their own individual gain. They should have a proper knowledge of price and factors that affect market condition. Everything, they should know everything. They have the knowledge. Okay. এই বেসিক কনসেপ্ট গুলো আমরা আমাদের পারফেক্ট কম্পিটিশনে আমরা জানি। এখন ফিফথ হচ্ছে prices are free from restrictions and firms cannot collude to fix prices. This is very important because এখানে পারফেক্ট কম্পিটিশনে firms cannot collude to fix prices. What happens তাহলে? Under perfect condition আমরা দেখতে পাচ্ছি যে as you see in the diagram, the place of individual firm is to accept the prevailing market conditions and adapt itself to them. So এখানে market demand and market supply and demand দিয়ে we have a market price and demand, market quantity sold and demanded আমরা বের করে নিয়ে আসছি। এবং under perfect competition, the place of individual firm is to accept the prevailing market condition and adapt itself to them. A situation where farmers are in perfect competition is illustrated in the following figure. তাহলে individual farmer সিচুয়েশনটা কি? সেকেন্ড ফিগারটাতে, সেকেন্ড যে ডায়াগ্রামটা, সেটা হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল ফার্মারের সিচুয়েশন। অর্থাৎ মার্কেটের যে ডিমান্ড এন্ড সাপ্লাই আছে তা দিয়ে যে প্রাইস নির্ধারণ হচ্ছে, সেই প্রাইসটা কোনো পিডিএফ আছে? সরি, এই চ্যাপ্টারটার কি পিডিএফ আছে ম্যাম? এটা হ্যাঁ, পিডিএফ আমি করে দিব, তোমাদের স্লাইড পাঠিয়ে দিব। ওকে, তাহলে এই যে 5 টাকাটা কোথায় পেল? এই যে ইন্ডিভিজুয়াল ফার্মার, এই হোয়াট হ্যাপেন্স, এই ইন্ডিভিজুয়াল ফার্মার যে 5 টাকা পেল, এই 5 টাকা দামটা সে কোথায় পেল? সে নিজেকে সেটা ইনফ্লুয়েন্স সে তৈরি করতে পারছে না, বিকজ পুরো মার্কেট তুলনায় তার সাইজটা খুবই ছোট। সুতরাং মার্কেটে যে প্রাইসটা নির্ধারণ হলো, এই দামে ওই সেম হোমোজিনাস প্রোডাক্টটাকে তাকে 5 টাকা দামে বিক্রি করতে হবে। সে বিক্রি করবে, এই 5 টাকা দামে সে কয়টা বিক্রি করতে পারবে? সে 500টা বিক্রি করতে পারবে।
সো 5 টাকা দামকে সে বাড়াতেও পারবে না, কমাতেও পারবে না। সো 5 টাকা দামে তাকে যে যে পরিমাণ দ্রব্য সে সেল করতে পারবে সেই পরিমাণ দ্রব্যই সে সেল করবে। সো হি অ্যাডাপ্ট itself to them, and a situation where farmers are in perfect competition, যেখানে ফিগার ডায়াগ্রাম বিটাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি মার্কেটে যে প্রাইসটা নির্ধারণ হচ্ছে সেটাই সে অ্যাডজাস্ট করে নিচ্ছে বা অ্যাডাপ্ট করে নিচ্ছে। সো পারফেক্ট, আমরা তাহলে এগ্রিকালচার সেক্টরে ফার্মার্সরা কি পারফেক্ট কম্পিটিশনের মাধ্যমে তাদের প্রাইস নির্ধারণ হয়, নাকি মনোপলি, নাকি কোন মার্কেট স্ট্রাকচার আমরা দেখি? পারফেক্ট কম্পিটিশন, ইমপারফেক্ট। আমরা তাহলে এখানে বলতে পারছি যে পুরো মার্কেটের তুলনায়, মার্কেট সাইজের তুলনায় ফার্মারদের, there are many farmers, many seller, many farmers, তাহলে তাদের সাইজ ইজ টু স্মল, তারা মার্কেটে যে প্রাইসটা হয় সেই প্রাইসটাই তারা নিচ্ছে। সো পারফেক্ট কম্পিটিশন প্রিভেইলস in agriculture market. Okay, এটুকু পর্যন্ত তোমাদের ক্লিয়ার? So each farmer produce such a small portion of the total farm supply that he sees only a point on the downward sloping of the market demand curve. To the individual farmer, it may appear that he can produce and sell as much as he wants at the 5 taka price determined by the market supply and demand curves. The farmer's demand curve DD is perfectly horizontal at the 5 taka established by all farmers total supply and market demand. So the farmer demand curve টা হচ্ছে 5 টাকা দিয়ে, যেটা পারফেক্টলি horizontal, আর মার্কেট ডিমান্ড কার্ভ আর মার্কেট সাপ্লাই কার্ভ দিকে 5 টাকা ডিটারমিন হচ্ছে, যেটা আমি একটু আগে তোমাদের বললাম। So this is a key feature of many farm markets. The individual farmer feels he can produce and sell as much desired at the going market price. কত going market price টা কি? 5 টাকা, without influencing the price. Price কে সে ইনফ্লুয়েন্স করতে পারছে না। However, all farmers increase or reduce output, the market supply curve will shift right. However, all farmers increase or reduce output, যারা বাড়াতে চেষ্টা করে, the market supply curve will shift and the market price will change. আচ্ছা, এখানে বলা হচ্ছে যে however, আমি জাস্ট একটু হয়ে গেছি, however all farmers যারা তাদের যদি আউটপুট বাড়ায়, ইনক্রিজ অর রিডিউস আউটপুট, তারা যদি বাড়াতে চায়, তাহলে মার্কেট সাপ্লাই শিফট করবে রাইটে অথবা লেফটে, এবং তখন মার্কেট প্রাইসটা চেঞ্জ হবে। সাপ্লাই বাড়ালে বা কমালে এটার ফলশ্রুতিতে মার্কেট প্রাইস উইল চেঞ্জ। ঠিক আছে? Some of the consequences of farmers being in a nearly perfectly competitive input. তাহলে ফার্মার্সরা ইন এগ্রিকালচার সেক্টর, ফার্মার্স আর পারফেক্টলি কম্পিটিটিভ সিচুয়েশনের মধ্যে দিয়ে তারা যায়। এখন ফার্মার্সরা যদি পারফেক্টলি কম্পিটিটিভ সিচুয়েশন যখন যাচ্ছে, তখন তাদের হচ্ছে যে মার্কেট প্রাইস সেটার বাইরে তারা বিশ্বের দাম নির্ধারণ করতে পারছে না। বাট সাম অফ দ্য কনসিকুয়েন্সেস অফ ফার্মার্স বিং in a nearly perfectly competitive include, তারা পারফেক্ট কম্পিটিশনের কাছাকাছি তারা থাকতে পছন্দ করে। So what do they do? এটা আমরা একটু দেখি। Individual farmers are এক্ষেত্রে price takers. They receive whatever price is dictated by the total market demand and supply. Consequently, they do not price their products as other firms do. Their major decision are how much to produce and how to market their output. তার মানে তাদের ভূমিকাটা হচ্ছে their major decisions are how much to produce. এই প্রাইসে তারা কতটুকু প্রডিউস করতে পারবে। দেখো, এই ইন্ডিভিজুয়াল ফার্মার সে কিন্তু 500-র বেশি সেল করতে পারবে না। সো হিজ ডিসিশন ইজ টু প্রডিউস 500। সো সে এর বেশি প্রডিউস করতে পারবে না, কারণ দামটা কভার করছে না। Their major decisions are how much to produce and how to market their product. Because individual farmers cannot affect the price, there is a strong incentive for them increase their profits by lowering their cost. So this is the how they can increase their profit. সেটা কিভাবে করতে পারে? Lowering their cost. তাহলে তারা কস্ট কিভাবে কমিয়ে আনতে পারবে, and by improving operational efficiency in agriculture. তো সেকেন্ড পয়েন্ট হচ্ছে যে যেহেতু তারা প্রোডাকশন
দামের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না, তাহলে তারা তারা চেষ্টা করবে যে কস্টটা কিভাবে কমিয়ে আনা যায় এবং তাদের অপারেশনাল এফিসিয়েন্সি ইন এগ্রিকালচার কিভাবে বাড়িয়ে আনা যায়। সো ফার্মার্স আর সাবজেক্ট টু আ perpetual cost price squeeze. Any short-term increase in profits will stimulate a long-term increase in production, which then forces market prices back to normal profit level. সেটা আবার আমরা জানি যে যদি প্রফিট হয়, আলটিমেটলি প্রফিট যদি হয়, স্টিমুলেট করে ইনক্রিজ ইন প্রোডাকশন বাড়বে, প্রোডাকশন বাড়লে আবার নর্মাল ব্যাক টু নর্মাল প্রফিটে চলে আসবে। ফার্মার্স ডু নট ভিউ ইচ আদার্স অ্যাজ রাইভাল, এখানে রাইভাল মনে করছে না ফার্মার্সরা। দে ইচ মেক দেয়ার প্রোডাকশন ডিসিশনস ইন্ডিপেন্ডেন্টলি, তারা ইন্ডিপেন্ডেন্টলি প্রোডাকশন ডিসিশন করছে, এ ডু নট ভিউ দেয়ার অ্যাজ রাইভাল। The principal marketing decisions of our farmers are the timing of sale, the place of sale, and perhaps the form in which the commodity is sold. তাহলে প্রিন্সিপাল মার্কেটিং ডিসিশন তাদের ফার্মারদের কি হচ্ছে, তারা নিজেদেরকে রাইভাল মনে করছে না, তাহলে তারা কি চিন্তা মাথায় রাখবে, টাইমিং অফ সেল মাথায় রাখবে, দ্য প্লেস অফ সেল মাথায় রাখবে, অ্যান্ড পারহ্যাপস দ্য ফর্ম ইন উইচ দ্য কমোডিটি ইজ সোল্ড, কি ফর্ম এই কমোডিটিটা সোল্ড করা হচ্ছে। সো ইন্ডিভিজুয়াল ফার্মার্স ডু নট অ্যাটেম্প্ট টু ইনফ্লুয়েন্স দ্য ডিমান্ড ফর দেয়ার প্রোডাক্টস থ্রু অ্যাডভার্টাইজিং অ্যান্ড দেয়ার মার্কেটিং টেকনিক্স, এই দিকটা তারা প্রভাব ফেলতে পারছে না। Considering these conditions of being in nearly perfectly competitive markets, it is not surprising that farmers would attempt to make their markets more imperfectly competitive. So, তারা চেষ্টা করবে কিভাবে imperfectly competitive তারা করতে পারে মার্কেটকে, সেই জিনিসটা তাদের চেষ্টা করবে। This requires that farmers change the condition that put them in the competitive state. কম্পিটিটিভ স্টেট থেকে তারা একটু বেরিয়ে আসতে চেষ্টা করবে, সেই কম্পিটিটিভ স্টেট থেকে তারা কিভাবে বেরিয়ে আসতে পারবে সেটা তারা চেষ্টা করবে। আচ্ছা, এখন আমরা পারফেক্ট কম্পিটিশন পড়েছি, আমরা বলছি যে মোনোপলি ইজ আ ইমপারফেক্ট মার্কেট। সো মোনোপলি কেসটা কেমন হচ্ছে, তো এক্সট্রিম অপোজিট পজিশন অফ পারফেক্ট কম্পিটিশন হচ্ছে মোনোপলি। Monopoly is a single seller market. Monopolists are said to be price setter, তারা price set করে because the individual firms demand curve is the market demand curve. Hence monopoly individual ফার্মের যে ডিমান্ড কার্ভ সেটাই মার্কেট ডিমান্ড কার্ভ, বিকজ সেই পুরো সাপ্লাইটা করছে, সে প্রাইস ডিটারমিন করছে, সে কোয়ান্টিটি নির্ধারণ করছে। Hence monopolists have some protection from rivals and enjoy some freedom in pricing their products, while the perfect competitors are task is to choose an appropriate output level for a given market price. The monopolist's task is to choose an appropriate output level for a given market price. The monopolist's task is to choose a price and output level to maximize profit. So on the demand side, if the price is pushed too high, consumer may seek out a substitute product. The substitute product চলে যাবে monopoly ক্ষেত্রে। On the production side, if the profits are too high, outside firms may enter into production. Freedom to extract monopoly profits is therefore limited by the closeness of substitute products and the barriers to entry that face potential producers. So, monopolist ক্ষেত্রে যদি কেউ ঢুকতে পারে, তাহলে সে তো ফ্রিডমটা যদি কোনোভাবে থাকে, তারা মোনোপলি প্রফিটটা তারা নিতে পারবে, আদারওয়াইজ প্রফিট নিতে পারবে না। মোনোপলিস ক্যান কাম into being through the control of the sole source of import. র মেটেরিয়াল হতে পারে, র মেটেরিয়াল কেউ আনছে, সেই র মেটেরিয়াল দিয়ে যেটা বানাচ্ছে সেটার কারণে সে মোনোপলিস্ট হতে পারে, কিংবা থ্রু প্যাটেন্ট কন্ট্রোল অফ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট প্রসেস বিকজ অফ লার্জ ইকোনমিক্স অফ স্কেল, সেটার মাধ্যমে তারা মোনোপলি ওনারশিপটা হতে পারে, অর থ্রু দ্য অ্যাকশন অফ গভর্নমেন্ট। সো অ্যাকশন অফ গভর্নমেন্টের মাধ্যমে মোনোপলি অ্যারাইজ করতে পারে। সো আমরা বিভিন্ন কেস আমরা দেখলাম মোনোপলি কিভাবে হতে পারে। লাইক পারফেক্ট কম্পিটিশন, এগুলো তোমরা জানো, তবু আমাদের এখানে এই কনসেপ্ট গুলো লাগবে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে লাগবে। সো লাইক পারফেক্ট কম্পিটিশন, examples of perfect monopoly are rare. Where they have existed for any length of time, it is likely that they have been established or protected by the power of government. Government is সাধারণত monopoly powerটা exercise করে, and there are near monopolies involved in food marketing. Near monopoly, দেখো monopoly না near monopoly, food marketing এর ক্ষেত্রে হতে পারে, সেটা হচ্ছে
ফুড মার্কেটিং এর ক্ষেত্রে টেলিফোন, এনার্জি কোম্পানিজ অ্যান্ড আদার পাবলিক ইউটিলিটিস সেইগুলো প্রভাবিত করতে পারে, বা মনোপলি, নিয়ার মনোপলি এর মাধ্যমে ফুড মার্কেটিং কে প্রভাবিত করতে পারে। However, these monopolies are regulated by government, and their profit seeking in most cases is limited also by the availability of alternatives. For example, natural gas কোনো সাবসিডি নাই, electricity and even solar energy may be used as energy source in the food industry. সুতরাং ওগুলো ইনফ্লুয়েন্স গুলো ফুড ইন্ডাস্ট্রিতে, এই সোর্স গুলো এগুলোকে কোনোভাবে প্রাইসকে প্রভাবিত, তারা এই সেক্টর গুলো যারা গভর্নমেন্ট রেগুলেশনের মাধ্যমে, মনোপলির মাধ্যমে আসছে, সেগুলো ফুড ইন্ডাস্ট্রি কে প্রভাবিত করছে। সো মনোপলি, এই ফ্যাক্টর গুলো মনোপলিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি। এই সেক্টর গুলো আমরা যদি ফুড ইন্ডাস্ট্রিতে ইনভলভ করি, ফুড ইন্ডাস্ট্রিতে যদি দেখি, তাহলে দেখা যাচ্ছে যে এই এনার্জি সোর্সেস আর sources in the food industry which also influence the price of the food industry. So monopoly পরে যে ফ্যাক্টরটা আমরা আনছি, oligopoly. In an oligopoly, few sellers, the control of sales in the hand of a few large firms. Oligopolistic firms sometimes attempt to form association like cartel to agree on prices, level of output, and divisions of profits. Cartels reduce competition and make life easier for oligopolies. So oligopoly সম্পর্কে তোমরা জানো, এগুলো তোমরা পড়ে এসছো মাইক্রেট, আমি একটু জাস্ট বলছি। এখন আমরা যদি বলি মার্কেট স্ট্রাকচার, যদি বলি, তাহলে আমরা এই মার্কেট স্ট্রাকচারের মধ্যে অবশ্যই আমরা বলবো পারফেক্ট কম্পিটিশন ইজ মোর ডিজায়ারেবল দেন মনোপলি অ্যান্ড অলিগোপলি। অলিগোপলিতেও কয়েকটা গ্রুপ একসাথে কার্টেল ফর্ম করে যে কোনো জিনিসের দাম নির্ধারণ করতে পারে। অ্যাজ আই মেনশন ইন লাস্ট ফিউ ক্লাসেস, যে অয়েল, পেট্রোলিয়াম, অয়েল, এই জিনিসগুলোর দাম সেই অয়েল প্রডিউসিং কান্ট্রিগুলো নির্ধারণ করে, এবং তারা যেটা নির্ধারণ করে দিবে সেখানে মনোপলি, তারা সেই প্রাইসটাকে কেউ ইনফ্লুয়েন্স করতে পারছে না। So ultimately, perfect competition is desirable হলেও রিয়ালিটিতে আমরা কিন্তু অলিগোপলি স্ট্রাকচার আমরা অনেক ক্ষেত্রেই দেখি, এবং মনোপলিও আমরা দেখতে পাই যে ইমপারফেক্ট মার্কেটের মধ্যে মনোপলি ওরও প্রভাব, মনোপলিও অনেক ধরনের উদাহরণ আমরা অনেক ক্ষেত্রেই দেখতে পাই। সো দ্য ইকোনমিক পারফরমেন্স, এই স্ট্রাকচারের মধ্যে ইকোনমিক পারফরমেন্স কার সবচেয়ে ভালো? Obviously, perfect competition এর ভালো হবে. So the economic performance of these competitive structures differ significantly. Although they are not found in pure form in real world, perfect competition and monopoly provide useful standards for evaluating the effects of imperfect competition on prices, output, and efficiency. Perfect competition হচ্ছে output, উৎপাদন বেশি হবে, প্রাইস কম হবে, and efficiency হবে। or on the other hand, imperfect market আমরা প্রাইস হবে, মনোপলি যদি ক্ষেত্রে টু হাই প্রাইস, আউটপুট রেস্ট্রিকশন হবে, inefficiency and waste, resource allocation, misallocation of resource and wastage হবে। So except for perfect competition market, the profit seeking behavior of the firm may not lead to the most efficient allocation of resources. Firms in a competitive industry will produce that output and aggregate price level, and the result in their greatest operational efficiency and pricing efficiency will occur. By comparison, monopolies, monopolies will produce a lower output, resulting in higher prices and profits. Economists consider the reductions in the operational and price efficiency associated with monopoly to be misallocation of resources. Okay. Oligopolistic market misallocation of resources as it increases the products as the products become more differentiated and entry becomes more difficult. Example is open. এখন competitive firms, competitive condition in food market, agriculture producer have long been used as example of nearly perfectly competitive farm. তাহলে আমরা এতক্ষণ কি আলোচনা করলাম? আমরা দেখলাম যে এগ্রিকালচার ফার্ম যারা ফুড প্রডিউস করছে, তারা দেখা যাচ্ছে যে পারফেক্ট কম্পিটিশনেতে তারা সবসময় টিকে থাকাটা তাদের জন্য অনেক ক্ষেত্রে ডিফিকাল্ট হচ্ছে। তারা কস্ট কমিয়ে আনতে চেষ্টা করছে,
এবং করিয়ে এনে যদি একটা প্রফিট বাড়াতে চায় তাহলে আবার সেখানে নর্মাল প্রফিটই তাদের হবে। সো এগ্রিকালচার প্রডিউসার্স তারা প্রায় চেষ্টা করতে থাকে যেভাবে কিভাবে নিয়ারলি পারফেক্টলি কম্পিটিটিভ ফার্ম গঠন করা যায়। সো দে ওয়ান্ট টু মেক দ্য প্রোডাক্ট প্রডিউস ইন সাচ আ ওয়ে, এবং এমন পদ্ধতি তারা চাচ্ছে, সিচুয়েশন ক্রিয়েট করতে চায় যেটা নিয়ারলি পারফেক্টলি কম্পিটিটিভ ফার্ম যেন হয়। While there is not completely free entry and perfect knowledge in farm markets, these markets do not come close to the perfectly competitive market and condition of large number of sellers and undifferentiated product. Consequently, farm markets display many of the characteristics and farmers experience many of the consequence of perfect competition. তারা perfect competition এর সিনারিটাই তারা ফেস করছে, but they try to make their product produce the product in a nearly perfectly competitive scenario situation. So এই সিচুয়েশনটা কিভাবে চেঞ্জ করে যেতে পারে, সেই সিচুয়েশনটা তারা is changing, however, as a number of producer declines, their size and capital and management requirement in agriculture rises. Moreover, farmers are actively seeking to escape the confines of perfect competition through cooperative and joint marketing activity করতে পারে, farmers promotional program and other means. তাহলে তারা এই সিচুয়েশন থেকে বেরিয়ে আসার জন্য they can make cooperative and joint marketing activity করতে পারে, farmers promotional program করতে পারে, and other means. এগুলো হচ্ছে তারা they want to make the imperfections, তারা বা একদম perfectly competitive market structure এর মধ্যে থাকতে চায় না। So what can they do? In their imperfectly competitive market, food marketing firms utilize many different types of competitive weapons. Probably the most important is product differentiation. তাহলে এটাই হচ্ছে important, হচ্ছে they want to make their product differentiated. তার মানে এখানে হচ্ছে যে প্রোডাক্ট ডিফারেন্সিয়েশনটা পারফেক্ট কম্পিটিশনের বৈশিষ্ট্য না, বাট দে ওয়ান্ট টু মেক দেয়ার প্রোডাক্ট ডিফারেন্সিয়েটেড। সো এটা কিভাবে সম্ভব? থ্রু দ্য সিলেকশন অফ মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজিজ, sellers differentiate their product in order to increase their appeal to the buyers, to reduce the substitutability for their products, and to increase their latitude in pricing. All these can enhance farms profit. তাহলে কিভাবে তারা nearly perfectly competitive scenario যেতে পারে? They can differentiate their product through the selection of marketing strategy নিতে পারে, seller differentiate their product in order to increase their appeal to buyers, to reduce the substitutability for the product, and মানে substitute নাই এরকম বলতে পারে, and to increase their latitude in pricing. All these can enhance their profits. Typical differentiation techniques include branding করতে পারে, প্যাকেজিং করতে পারে, সেলস প্রমোশন এন্ড অ্যাডভার্টাইজিং, যে জিনিসগুলো আমরা আগের ক্লাসে বলেছি। সো একটাই উপায় তারা তাদের প্রোডাক্টকে ডিফারেন্সিয়েট করা, তারা কস্টকে মিনিমাইজ করা তাদের জন্য কঠিন, তারা প্রোডাক্ট কিছুটা লিটল বিট ডিফারেন্সিয়েট করা, নিউ টেকনিক ডিফারেন্সিয়েটেড টেকনিক ফলো করা, এবং ব্র্যান্ডিং করা, প্যাকেজিং, সেল প্রমোশন, অ্যাডভার্টাইজিং, এগুলোর মাধ্যমে। সো দিস ইজ দ্য কেস, যে জিনিসটা ফুড মার্কেটিং কোম্পানি বা ফুড মার্কেটিং এর ক্ষেত্রের সাথে যারা জড়িত তারা এগ্রিকালচার ফার্মারদের, তাহলে এখান থেকে ফার্মাররা যখন এটা নিয়ে ফার্মারদের কাছ থেকে যখন নিয়ে আসছে, দে আর পারফেক্টলি কম্পিটিটিভ সিনারিওতে তারা দ্রব্য উৎপাদন করছে, বাট এটা যখন প্রসেসিং এর মাধ্যমে মার্কেটে আসছে তখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তারা ফার্মার্সরা, সেলার যারা, তারা কিন্তু এই জিনিসটাকে কিছুটা নতুন স্লাইড দেখা যাচ্ছে না, তোমরা দেখতে পাচ্ছ না? একজন একটু বলতে পারতেন। নতুন স্লাইড তোমরা দেখতে পারো নি, তোমরা অবশ্য আমাকে ইয়ে করেছো, আহ টেক্সট করে মেসেজ করেছো। ওকে, নাও ইউ ক্যান সি।
তাহলে আমরা এই এই নতুন চ্যাপ্টারে কি দেখলাম? নতুন চ্যাপ্টারে আমরা একটু আগে আমি বলেছি, বাট এগুলো খুব একটু কঠিন জিনিস না, তোমরা অবশ্য ফলো করতে পেরেছো আশা করি। পারফেক্ট কম্পিটিশনের যে বৈশিষ্ট্যগুলো সেগুলো করেছি। পারফেক্ট কম্পিটিশন যেটা রিয়েলিটিতে ফার্মাররা যেটা সাফার করছে, যে তারা প্রাইসটাকে অ্যাডাপ্ট করে নেয়, সবসময় অ্যাডজাস্ট করে নেয়, কস্ট মিনিমাইজ করার চেষ্টা করে, প্রফিট ম্যাক্সিমাইজ করার চেষ্টা করে। বাট অ্যাকচুয়ালি তারা নর্মাল প্রফিটের বাইরে যেতে পারে না, বিকজ তারা সাইজ তাদের খুব স্মল রিলেটিভ টু দ্য মার্কেট সাইজ। এটা গেল। দেন আমরা আলোচনা করেছি যে, আমরা বলেছি যে মনোপলি মার্কেট কিরকম হতে পারে। মনোপলি ক্ষেত্রে আমরা দেখা যায় যে এখানে অ্যাজ ইউজুয়াল গভর্নমেন্ট ইনফ্লুয়েন্স করতে পারে, র মেটেরিয়াল সাপ্লাই যেটা সেটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে বিভিন্ন ভাবে, প্যাটেন্ট কন্ট্রোল করতে পারে বিভিন্ন ভাবে, মনোপলি ওনারশিপটা থাকতে পারে। ফুড মার্কেটের ক্ষেত্রে হতে পারে, এবং গভর্নমেন্ট যে ইউটিলিটিস গুলো দেয় সেগুলো মনোপলি ওনারশিপটা গভর্নমেন্ট থাকতে পারে, এবং তার মাধ্যমে ফুড মার্কেটিং এ প্রাইসটা নির্ধারণ হয়ে থাকে। সিমিলারলি মার্কেট অলিগোপলি মার্কেটটা আমরা দেখেছি, এবং অলিগোপলি মার্কেটে আমরা দেখতে পাই যে কার্টেল ফর্ম করা হয়, এবং লেভেল অফ আউটপুট ডিসিশন প্রফিট কার্টেলে তৈরি করা হয়। এবং এখানে আমরা বলেছি যে অলিগোপলিস্টিক মার্কেট আমরা রিয়েলিটিতে আমরা ওপেক মার্কেটে আমরা দেখি, এবং ওপেক কান্ট্রিগুলোর প্রাইস এন্ড কোয়ান্টিটিকে তারা নির্ধারণ করে। এবং এটা যদি অ্যাজ ইউ ক্যান সি, যে কোনো যুদ্ধ বিগ্রহ যখন হয়, আমরা এখন রিয়েলিটিতে ফেস করছি যে ওপেক মার্কেট তারা পুরোটাই তাদের নিয়ন্ত্রণে। সো সোর্স অফ অয়েল, এটা যেহেতু একটা একটা ইকোনমির জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট, ইকোনমি রান করতে পারবে না উইদাউট অয়েল অ্যান্ড পেট্রোলিয়াম দিস থিংস। সেই জ্বালানি তেলের যদি রিসোর্স যদি না পাওয়া যায়, তাহলে কোনো কিছু উৎপাদন সম্ভব হয় না। সুতরাং তারা এই ব্যাপারটা জানে, এবং তারা তাদের প্রাইস এন্ড আউটপুটকে তারা সেই জিনিসটাকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। সো দিস ইজ সর্ট অফ অলিগোপলি মার্কেট স্ট্রাকচার। এই অলিগোপলি মার্কেট স্ট্রাকচার বলি, মনোপলি মার্কেট স্ট্রাকচার বলি, সবগুলোতেই আমরা দেখতে পাচ্ছি গ্রেটেস্ট অপারেশনাল ইনএফিসিয়েন্সি অ্যারাইজ করে। আমি তাহলে তোমাদের যদি বলি কম্পেয়ার করো যে পারফেক্ট কম্পিটিশনের সাথে ইমপারফেক্ট মার্কেটের অপারেশনাল ইনএফিসিয়েন্সি কেন অ্যারাইজ করছে, এবং এখানে প্রাইস এন্ড আউটপুট কিভাবে নির্ধারণ হচ্ছে সেটা দেখাও। তখন তোমরা ডায়াগ্রামেটিক্যালি, তোমাদের এখানে ডায়াগ্রামটা আমি আঁকি নাই, বাট তোমরা কিন্তু পারফেক্ট অ্যান্ড ইমপারফেক্ট মার্কেটের মধ্যে যে একটা ডায়াগ্রাম আছে তোমাদের একসাথে তুলনা করে দেখাতে পারবা কিভাবে ওয়েস্টেজ অফ রিসোর্সেস হচ্ছে, প্রাইস বেশি আউটপুট কম, সেই জিনিসটা তোমাদের দেখাতে পারবা। আমার এইখানে স্লাইডটাই নাই, বইও নাই, বাট তোমরা এখানে কিন্তু একসাথে মিলিয়ে দেখাতে পারবা যে কিভাবে প্রাইস বেশি আউটপুট কম রেস্ট্রিক্ট করে ওয়েস্টেজ অফ রিসোর্স অ্যালোকেশন সেই জিনিসটা তোমরা এখানে দেখা। তাহলে আমরা বলতে পারছি যে রিসোর্স অ্যালোকেশনের দিক দিয়ে এবং সব দিক দিয়ে আমরা বলি পারফেক্ট কম্পিটিশন ইজ পারফেক্ট, বাট রিয়েল লাইফে পারফেক্ট কম্পিটিশন আমরা অনেক ক্ষেত্রে দেখতে পাই না। হ্যাঁ নাফিস বলো। এই ডায়াগ্রামটা হচ্ছে ওই যে ডেড ওয়েট লসের যে ডায়াগ্রামটা ছিল ওইটা? যে ডায়াগ্রামটার কথা আমি এইমাত্র বললাম, জি ম্যাম। ওটা আমি আচ্ছা আমি ওই ডায়াগ্রামটা ড্র করে স্লাইডটার মধ্যে বসিয়ে তারপরে তোমাদেরকে শেয়ার করে দিব, যখন স্লাইডটা দিব তখন ওইটা দিয়ে দিব, ঠিক আছে? ওকে। সেই ডায়াগ্রামটা এখানে নাই, আমি স্লাইডে বসাবো। মানে তোমার পারফেক্ট কম্পিটিশন একই ছবির মধ্যে পারফেক্ট কম্পিটিশন এন্ড মনোপলি মার্কেট বা ইমপারফেক্ট মার্কেট, মনোপলি মার্কেট বসিয়ে আমরা তুলনা করে দেখাতে পারবো যে কিভাবে রিসোর্স অ্যালোকেশন এন্ড ওয়েস্টেজ হচ্ছে ইমপারফেক্ট মার্কেটে, সেইটা আমরা তুলনামূলক সিনারিওটা আমরা দেখতে পাবো। আচ্ছা এটা একটা গেল। আর হচ্ছে যে আমরা আলোচনা করলাম একটু আগে যে তাহলে পারফেক্ট কম্পিটিশন ভালো মানলাম, ফার্মার্সরা তো পারফেক্টলি কম্পিটিটিভ মার্কেটে তাদের দ্রব্য উৎপাদন করছে, they cannot influence the price, whatever the price is determined, they take the price, they are a price taker, they are not price maker। তাহলে তারা তখন কি করে, what they can do, they want to make the product little bit differentiated, but অ্যাকচুয়ালি এগ্রিকালচারাল ফার্মার্সরা যেটা বাজার থেকে মাঠ থেকে যারা এই যে চাল বানায়, সিদ্ধ করে চাল বানায়, চাল মারে, চাল ছাড়ে, এই প্রসেসটা যখন তারা করছে, তারা এইখানে কি করতে পারে, তারা কি কিছু করতে পারে বেসড অন আওয়ার বাংলাদেশ কেস স্টাডি। যেমন কিছু কিছু ক্ষেত্রে করতে পারে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্র্যান্ডিং বা আলাদা করে লাল চাল আমরা এইভাবে প্রসেস করছি, অ্যাডভার্টাইজিং,
তাহলে আমরা করছি, বা লাল চাল আমরা উৎপাদন করছি, আমরা ঢেকে চাটা চাল তৈরি করছি, এই জিনিসগুলো কিছু ফার্মাররা করতে পারে, এবং তারা যদি সরাসরি মার্কেটিং এর সাথে জড়িত হয় তখন তারা কিন্তু এই বেনিফিটটা পাবে। আর যারা যা প্রডিউস করছে এবং সেটা বাজারে নিয়ে যাচ্ছে, সেটার মধ্যে তাদের তেমন কোনো প্রোডাক্ট ডিফারেন্সিয়েট করার কোনো উপায় নাই, তারা তো এখানে কোনো বেনিফিট পাবে না। সো দেয়ার ইজ এ ডিফারেন্সটা হচ্ছে, যদি বাংলাদেশের কেস স্টাডি যদি বলি, বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আমরা বলবো যে প্রোডাক্ট ডিফারেন্সিয়েশনটা স্মল ফার্মার্স, ল্যান্ডলেস ফার্মার্স বা সাবসিস্টেন্ট ফার্মার্স, এই প্রোডাক্ট ডিফারেন্সিয়েশনটা তাদের পক্ষে করা সম্ভব না। ইটস অনলি দ্য নিয়ারলি পারফেক্টলি কম্পিটিটিভ ফার্মস, তারা এই প্রোডাক্ট ডিফারেন্সিয়েশনটা কিছু করতে পারবে, এবং থ্রু ব্র্যান্ডিং মার্কেটিং অ্যাক্টিভিটি, যেটা কিনা তারা মার্কেটে নিয়ে গিয়ে একটা নতুন ব্র্যান্ড বা তাদের সাবস্টিটিউট নাই, তাদের নতুন একটা জিনিস তারা তৈরি করেছে, এই চালের মধ্যে এটা আছে, এটা লাল চাল, এটা সাদা চাল, এটা লাল চিরা, এটা আউশের চিরা, লাল চিরা, এই জিনিসগুলো তারা বলতে পারবে, কিন্তু স্মল ফার্মার্সদের সেই ক্ষমতাটা থাকছে না, এবং প্রাইস রেসপন্সিভনেসটাও তাদের কম। সো এই আলোচনার প্রেক্ষাপটে আমরা দেখবো যে নিয়ারলি পারফেক্টলি কম্পিটিটিভ ফার্মস, তারা প্রোডাক্ট ডিফারেন্সিয়েট করতে চেষ্টা করবে দোজ হু আর দ্য বিগ ল্যান্ড ওনার্স, দোজ হু দ্য বিগ ফার্মার্স, নট দ্য সাবসিস্টেন্স বা সেমি সাবসিস্টেন্স ফার্মার্স। তারা সেই জিনিসটাতে সেই প্রসেসের মধ্যে দিয়ে তেমন কোনোভাবে প্রোডাক্টের ডিফারেন্সিয়েশন আনতে পারে না। সো this is what we learned from today's lecture, এবং আগের লেকচার, এই দুটো লেকচার আমরা কভার করলাম। আমি তোমাদের মোটামুটি এইখানে নতুন চ্যাপ্টার আজকে শুরু করব না। আম, আহ, আমি তোমাদের আজকে নতুন চ্যাপ্টার শুরু করছি না। কালকে কি তোমরা ক্লাস কালকে তোমরা তোমাদের ক্লাস হচ্ছে আমার 12টার সময়। তো যদি কালকে তোমরা 12টায় অনলাইন ক্লাস করো, তাহলে তোমাদের এই লিঙ্কটাই আমরা ইউজ করতে পারি। আমার মনে হয় একই লিঙ্ক তোমরা কি এন্ট্রি দিতে পারবে কিনা, জি ম্যাম। এইটাতেই পারবে। সো ইউ ইউ ক্যান ইউজ দ্য সেম লিঙ্ক, এবং এই লিঙ্কে আমরা তাহলে আগামীকালের ক্লাসটা নিব ইনশাল্লাহ 12টার সময়। সো জয়েন দ্য ক্লাস। সো স্টুডেন্টস, আজকের লেকচারে আমরা এইটুকুই পড়লাম। আমাদের এটা চ্যাপ্টার হচ্ছে চ্যাপ্টার 9 ফ্রম পোলস বুক। দিস ইজ ভেরি ইজি চ্যাপ্টার, খুব একটা ডিফিকাল্ট জিনিস না, ইজি চ্যাপ্টার। অ্যান্ড নেক্সট ক্লাস টুমরো অ্যাট 12 ইনশাল্লাহ। ওকে, তাহলে আজকে লেকচার এখানে শেষ করে দিচ্ছি। স্টুডেন্টস, আসসালামু আলাইকুম।